Russia in 2 weeks is about to launch its winter assault on Ukraine. Already जो ਹੁਣ रशिया यूक्रेन कर रहा तुसीं देखोगे खबरां गायब हो गई। इस वेले जो सब तो रिलीवड कोई दुनिया च होएगा तो रशियन रजीम होएगा। पुतिन आराम दे नाल बैठा है चाइना च जाके शी जिनपिंग नूं मिल रहा और रिलैक्सड, और वो ये कह रहा कि जी जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट ने इन्होंने चाइना और रशिया नूं बहुत नेड़े लिया। दूजा रिलीवड होएगा चाइना होएगा कि भाई इधर तुसी क्वाड ते दूजा तीजा इंडो पैसिफिक और वो वीगर मुसलमान और ताइवान और हांगकांग और वो सारे इशू इस वेले दुनिया दे विच वो माहौल बन गया कि अमरीका उनका डिफेंसिव है। जिहड़ा अमरीका दे प्रेजिडेंट दा फोन डीकदे कई रजीम चले गए कि जी आए, वो प्रेजिडेंट खुद जा रहा उत्थे मिडल ईस्ट तो वो मुल्क कहते हैं उन्होंने प्रेजिडेंट भी असी नहीं मिलना। इस तो तुसी अंदाज़ा लाओ भी अमरीका की बहुत वड्डी हिट्ठी है जो ये समझते हैं भी हुण फस गया अमरीका इत्थे उत्थे, जो उहदे लई अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी है वो मुक गई हरदीप सिंह निज्जर की शहादत के मुद्दे ते। पर इन्हां दा कहना है कि भाई ये फिर फ्रंट पेज बनेगा। इजराइल तो ये सबक सीखण की लोड़ है कि भी इजराइल ने अपने गवांढी मुल्कों के नाल कोई दोस्ताना संबंध नहीं बनाया। इजराइल कोल ना तो तेल है ना पानी है, तो जे ये उन्होंने एक फ्रेंडली नेबर के तौर के उत्ते एक्सैप्ट करता है तो रादर इजराइल के कोल दुनिया की एक पावर के तौर पर उभरन का भी मौका मिलता है। अरब मुल्कों को टैक्नोलॉजी चाहिए है जो इजराइल ने डिवेलप किया है। सिक्स विल नीड ए वेरी स्ट्रोंग डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप विद इट्स नेबर्स कि असी अपने गुआढ़ी मुल्कों के नाल एक चंगा कूटनीतिक संबंध बना के रखांगे डिप्लोमैटिक नेबर्स। खालिस्तान विल नीड टू चूज इट्स फ्रेंड्स एंड फोज प्रैग्मेटिकली एंड नॉट इमोशनली। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि इजराइल हमास टकराव नूं लैके सिख हल्कियां विच भी भंबल पुसे वाली स्थिति है। सो इस संबंधी यूके तो सिख एनालिसिस्ट जिहड़े ने सरदार सविंदर सिंह थांजी होरां दी सानूं लिखत वसूल होई है जिहड़ी आपां तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की विचारां ने? देखो असीं कल अपने वीर सविंदर सिंह थांजी यूके तो उन्हां दी लिखत सांझी की सी, खास तौर पर जिहड़ा जस्टिन ट्रूडो ने 7 अक्तूबर नूं ये अटैक हुंदा है हमास का इजराइल के उत्ते और 8 अक्तूबर नूं वो खास तौर पर जॉर्डन और UAE दे जिहड़ा वो प्रेजिडेंट नूं और उहदे किंग नूं जॉर्डन दे नूं कॉल करते हैं कि इस दा की मायना है। और साडे कल दे सैगमेंट सब तो ज़्यादा उसनूं पसंद किया गया क्योंकि ये जड़ा इस लैवल के उत्ते जाके देखना है कि UAE जड़ा इंडिया जड़ियाँ सैंक्शनस ने रशिया के खिलाफ उन्होंने किमें वायलेट कर रहा है, किमें UAE उसकी हब है। और इवें ही समझ आई कि उस अडानी के खिलाफ जड़ी एडनबर्ग रिपोर्ट सी उस तो बाद किमें $400 मिलियन जोड़े उहदे शेयर खरीदन च UAE की कंपनी किमें सामने आई और वो डरहाम और युआन चाइनीज़ करंसी UAE की डरहाम और रूपी और रूबल रशिया की इस ट्रेड का की सिग्निफिकेंस है। पर उन्होंने लिखत के 2 हिस्से सन और क्योंकि लिखत लंबी सी असी सिर्फ कल एक हिस्से नूं टच किया है और दूसरा काफ़ी अहमियत वाला है क्योंकि इस सारे पीरियड 7 अक्तूबर तो बाद असी देख रहे हैं भी सिख इंटैलैक्चुअल्स कॉमन सिख और जेड़े खास तौर पर हरदीप सिंह निज्जर दे कोल्ड ब्लडेड मर्डर तो बाद जिमें 5 आइज़ कंट्रीज़ ने स्टैंड लिया उस तो बाद बहुत ज़्यादा वैस्ट पक्षी या अमरीका पक्षी या कैनेडा पक्षी होने के नाते उन्होंने ये भी होप जगी कि ये मुल्क हुण खालिस्तान दे लई बहुत सीरीयस ने और खालिस्तान बना के देणगे। उन्होंने भी लगता है भी अखां बंद करके जो अमरीका कर रहा है जो इजराइल की हमायत भावें वो गलत उन्होंने करना चाहिए, ये भी एक पार्ट है। इस दे उत्ते भी कुछ ने तो कुछ जोड़े ने उन्होंने ये लगता भी फलस्तीनिया के नाल धक्का हो रहा है और उन्होंने भी उवें ही जिवें वो राइट ऑफ सैल्फ डिटरमीनेशन उन्होंने तो मुल्क से जितों उन्होंने बेकार किया गया तो साड़ी कोई मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं रहिंदी जे इस वेले असीं उस हमलावर दे नाल खलोंदे हैं जिहड़ा बेगुनाह दे उत्ते जुल्म कर रहा है जिहदे नाल
ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਹੈ, ਮੁਸਾਦ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਸਪੈਕਟ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਐਂਗਲ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫੈਕਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੈਂਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਵਿਦ ਫਲਸਤੀਨਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੈਂਟਰ ਇਸ਼ੂਡ ਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟੁਡੇ reaffirming Sikh solidarity and support for the Palestinian liberation struggle. The statement calls on Sangharshsheel Sikh Naujawans mobilized to study the experience of Palestinian struggle and learn from the theory and practice of liberation unfolding before our eyes। कि भाई ये ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੀਫ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਨੁਕਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸੁਝਾਅ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਕਰਵ ਫॉर ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਫॉर ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਬਾਊਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਕਨਫਲਿਕਟ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੂਸ਼ਲ, ਕਿ ਵੀ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਸ਼ੀਆ in 2 weeks is about to launch its winter assault on Ukraine। ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖਬਰਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵਡ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰਜੀਮ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਤਿਨ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਿਲੈਕਸਡ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਵਡ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਰਿਲੀਵਡ ਹੋਏਗਾ ਚਾਈਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਡ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਔਰ ਉਹ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਤਾਈਵਾਨ ਔਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਨ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਜਾਏ ਫੋਨ ਕਿ ਜੀ SP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਫੋਨ ਡੀਕਦੇ ਆ ਕਈ ਰਜੀਮ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖੁਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੇਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਔਰ ਇਜਿਪਟ ਔਰ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ in 2 weeks is about to launch its winter assault on Ukraine. This seems like a strategy to engage NATO on 2 fronts. It's very unlikely anything is going to materialize out of this unprecedented attack on Israel. Israelis needed a reason to get into Gaza, and this time they have got a legitimate one. उन्होंने कहा जी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਜੀਟਮਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਨੈਕਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
Israelis needed a reason to get into Gaza, and this time they have got a legitimate one. India had been adorning all negative headlines in all prominent newspapers across the globe since 18th September. This attack on Israel had changed the narrative temporarily and given India the breathing space it needed. But until India does not settle the matter as Canada and Five Eyes want, Pai Nijar's assassination will keep making it to front pages of newspapers over the coming months. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠੀਆਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਆਂਸਰੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫੇਰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਨਫਲਿਕਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹਾਲਮਾਰਕਸ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਪਲਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਲਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਈਸਟਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਨ ਬਲੌਕਸ work on a pattern to commit large scale atrocities to leave a mark psychologically, कि ਇਹ ਈਸਟਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਬਲੌਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿਦਨ ਇੱਕ ਟਰਾਈਬ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। Russia committed similar crimes in Grozny, Chechnya in 1990s and Bucha, Ukraine in 2022, where so far 458 bodies were found in mass graves. ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈਚਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਜ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕੀਤਾ 2022 ਬੁਚਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੋਂ 458 ਬਾਡੀਜ਼ ਮਾਸ ਗ੍ਰੇਵ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ। India has been continuously conducting such crimes against humanity in Punjab, Kashmir and very recently in Manipur, ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। Iran has been subject of such atrocities against women and political activists, ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਟਾਰਚਰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਫ ਦਾ ਹੁੱਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। The attack on Israel resembles in similar footprint from a historical outlook and does seem to be a part of a bigger sinister plot, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ, ਈਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੀਨਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਕੀ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਫॉर ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Khalistan as a new emerging nation can take Israel as an example of how it has struggled to have cordial relations with its neighbors and been under constant attack from all sides. Without the support of US and its allies, Israel would have struggled to keep up with the pressure being inflicted on it in the Middle East to ensure progress of Khalistan. ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਓਸਲੋ ਅਕੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਫਾਤ ਔਰ ਰੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਗਾਜ਼ਾ, ਈਸਟਰਨ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਕੈਪੀਟਲ ਇੱਕ ਵਾਇਬਲ ਸਟੇਟ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਨੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ 57 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਦਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ
Sikhs will need a very strong diplomatic relationship with its neighbors ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ diplomatic neighbors ਜੀ Khalistan will need to choose its friends and foes pragmatically and not emotionally ਕਿ ਬਈ pragmatic approach ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੇਬਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੰਗੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੂਸਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇਬਰਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਔਰ ਠੀਕ ਅਪਰੋਚ ਹੋਏ ਦੋਸਤਾਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਵ ਏ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਲਿਸੀ of standing up to the core principles of righteousness ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਡਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੰਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਝਿਮਣੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਵਾਰਫੇਅਰ ਐਂਡ ਹੈਵ ਏ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਟੂ ਸਟਾਪ ਐਨਦਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਔਨ ਸਿੱਖਸ ਔਰ ਅਟੈਕ ਔਨ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਫੌਜ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਸਰਟਨਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਨੁਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟਲੀ the entire Khalsa Panth needs to broaden its reach by maturing itself and gradually start to think as a nation ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਈਏ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਪੀਪਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਰਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ